ہفتے کی جلوس کیے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. خدایا اس ماہ میں ہماری عزاداری کو قبول فرمائے اور جن مقاصد کے لیے یہ مجالس رکھی جا رہی ہیں، برپا کی جا رہی ہیں، خدا ان مقاصد میں ہمیں کامیابی عنایت فرمائے. آمین. عزیزوں، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ آیت ظاہراً تو بہت چھوٹی ہے مگر پیغام بہت بڑا لے کر آئی ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. اللہ کی جانب سے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئی. پہلی چیز نور اور دوسری چیز کتاب آئی. اب میرے عزیزو، یہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ نور ہے اس سے مراد یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے. مگر اکثر مفسرین نے یہ لکھا کہ چونکہ اللہ نے لفظ کتاب اور لفظ نور کے درمیان لفظ واو کا استعمال کیا ہے، اور لفظ واو کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اور کا معنی دیتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے نور آیا اور کتاب آئی. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نور اور ہے، کتاب اور ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب نور کیا چیز ہے؟ تو میرے عزیزوں، نور کو سمجھانے کے لیے میری آنکھیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اور آپ سب کی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی ہیں، اس طرح سے کہ اگر آنکھیں بند ہو تو نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا اور نہ آپ مجھے دیکھ سکیں گے. یعنی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ آنکھیں نہ ہو تو ہم کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں سکتے. مگر میرے عزیزوں، آنکھوں کے باوجود، ان آنکھوں کے علاوہ ایک چیز اور ایسی ہے کہ جو اگر نہ ہو تو آنکھوں کے باوجود ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے. وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ ہے نور، روشنی، لائٹ، پرکاش. میرے عزیزوں، یعنی کہ اگر نور نہ ہو تو ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے. دیکھنے کے لیے نور کا ہونا بہت ضروری ہے. فرق نہیں پڑتا کہ نور کس چیز کا ہے. نور سورج کا ہے، چاند کا ہے، یا LED بلب کا ہے، چراغ کا ہے، موم بتی کا ہے، فرق نہیں پڑتا. مگر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، نور کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر نور نہ ہو تو ہم کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں سکتے. تو جس طرح آنکھوں کے ہونے کے باوجود اگر نور نہ ہو تو ہم کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے، اسی طرح اگر قرآن کے ہوتے ہوئے نور نہ ہو تو ہم قرآن کی حقیقت کو پڑھ نہیں سکتے، ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی کسی چیز کو دیکھنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے. تو انسان محتاج ہے نور کا. اس لیے فرمایا کہ پہلے نور کو بھیجا، پھر اس کے بعد کتاب بھیجی. جب نور ہوگا تبھی انسان دیکھ پائے گا، تبھی انسان قرآن پڑھ پائے گا، قرآن کی حقیقت کو سمجھ پائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میرے عزیزوں، ظاہری نور جب اتنا باکمال ہے کہ اگر نہ ہو تو لائٹ نہیں جلتی، یہ پنکھا نہیں چلتا، یہ مائک کام نہیں کرتا، یعنی کہ لائٹ سے چلنے والی کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی. جب یہ ظاہری نور ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب یہ ظاہری نور ہماری گھروں میں آتا ہے، ہمارے گھروں میں آتا ہے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے. اب ذرا تصور کریں کسی کی زندگی میں باطنی نور آ جائے، کسی کے زندگی میں نور مصطفیٰ آ جائے، نور محمد آ جائے، نور علی آ جائے، تو معصوم فرماتے ہیں جس کی بھی زندگی میں ہمارا نور آ جاتا ہے، ہماری معرفت کا نور آ جاتا ہے، اس کی زندگی سے گمراہی ختم ہو جاتی ہے، ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نجاست ختم ہو جاتی ہے، طہارت آ جاتی ہے، ضلالت مٹ جاتی ہے، ہر طرف ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو ظاہری نور بھی باکمال ہے اور باطنی نور بھی باکمال ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر نور نہ ہو تو انسان حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا، انسان قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. تو میرے عزیزوں، سوال یہ ہے کہ جب تک یہ نور تھا، جب تک مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی جب تک نور مصطفیٰ دنیا میں موجود تھا تو مسلمان قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کے حقائق کو بیان کر رہے تھے، قرآن کی تفسیر کر رہے تھے، مگر جب مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے تو اب مسلمان کیا کریں؟ اب مسلمان کیا کریں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے نور بھیجا اور کیا بھیجا؟ کتاب بھیجی۔ تو جب نور دنیا سے چلا گیا تو اب مسلمان کریں تو کیا کریں؟ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو کیا کریں؟ تو عزیزوں، کتاب تو یہی رہے گی، مگر نور کا کیا؟ نور کہاں سے آئے گا؟ تو اس کا جواب کسی مکتب کے پاس نہیں ہے سوائے مکتب اہل بیت کے پاس۔ رسول خدا دنیا سے ضرور چلے گئے، مگر یہ فرما کر گئے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد۔ اے مسلمانوں، پریشان نہ ہونا، حیران نہ ہونا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو پریشان نہ ہونا، میں تمہیں اس کے بدلے میں 12 محمد دیے جا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں تمہیں 12 محمد دیے جا رہا ہوں، پریشان نہ ہونا کہ پہلا محمد دنیا سے چلا گیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو در اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو اس در کے ماننے والے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم 12 نوروں کے ماننے والے ہیں۔ جب تک یہ نور ہے، یہ کائنات چل رہی ہے، ہدایت کا سرچشمہ بھی جاری ہے، علم کا دریا بھی بہہ رہا ہے، یعنی جب تک یہ نور ہے کسی چیز کا خوف نہیں۔ تبھی رسول خدا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اگر میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اے مسلمانوں، پریشان نہ ہونا، حیران نہ ہونا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو دروازہ محمد ہے، اس در پہ چلے جانا۔ اگر علی دنیا سے چلے گئے تو حسن کے در پہ آ جانا، اگر حسن در سے چلے گئے، اگر حسن اس دنیا سے چلے گئے تو پریشان نہ ہو جانا، در حسین پہ آ جانا، اگر حسین دنیا سے چلے گئے تو در زین العابدین پہ آ جانا، یعنی یہ در ہمیشہ کھلا ہے۔ تو یہ واحد مکتب ایسا ہے کہ جس کا دروازہ آج تک بند نہیں ہوا، یہ در بھی کھلا تھا اور آج بھی کھلا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسا در ہے جو آج تک کھلا ہوا ہے اور کبھی بند نہ ہوا ہے، نہ ہوگا۔ اور اس نور کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے یہ فرش عزا، یہ مجلس حسین کہ امام حسین دنیا سے چلے گئے مگر فرش عزا بچھا کر گئے۔ یہ مجلس ہمیں عطا کر کے گئے، اور یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس نور ہے، یہ مجلس نور ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے۔ جہاں جہاں سے بھی علم مل رہا ہے سمجھ جاؤ کہ وہاں سے نور مل رہا ہے، جہاں سے بھی علم مل رہا ہے وہاں سے نور مل رہا ہے۔ تو یہ اے میرے مولا، میں سوال کروں گا کہ یہ نور کس طرح کا نور ہے، یہ نور کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ مولا، ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، ہماری نسلیں مجلسوں میں جاتی ہیں، ہمارا چہرہ نورانی نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں نورانی نہیں ہوتی۔ مولا، یہ کس طریقے کا نور ہے، یہ کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ مولا، یہ کس چیز کو روشن فرماتا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ نور اس جگہ کو روشن کرتا ہے کہ جس جگہ کو صرف اور صرف ملائک دیکھ سکتے ہیں۔ مولا، وہ جگہ کون سی ہے کہ جسے ملائک دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا دل ہے، وہ جگہ تمہارا دل ہے، یعنی کہ علم انسان کے دل کو روشن کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میرے عزیزوں، جب لوگوں نے اس نور کے در کو چھوڑا، جب لوگوں نے اس در کو چھوڑ دیا، در اہل بیت کو چھوڑا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، ان کی کرامات کیا ہیں۔ سب جانتے تھے کہ جب امام کربلا گئے تو سب کو معلوم تھا کہ یہ کون ہیں، ان کی کیا کرامات ہیں، ان کے کیا عظمت ہے، ان کے تمام تر افعال کو جانتے تھے۔ کہتے تھے کہ سب سے بڑے سخی یہ ہیں، سب سے بڑے شجاع یہ ہیں، سب سے بڑے کریم یہ ہیں، سب سے بڑے عابد ہیں، یہ سب سے بڑے عابد ہیں، یہ عابد بھی ہیں اور زین العابدین بھی ہیں، یہ باقر بھی ہیں اور باقر العلوم بھی ہیں۔ اگر ان کا در نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، ہم کس در پہ جانتے؟ سب کچھ جاننے کے باوجود اس در کو چھوڑ دیا۔ وجہ کیا تھی؟
क्या वजह थी कि इन्हीं के डर से दुश्मनी की, इन्हीं के डर से इख्तिलाफ किया, इन्हीं को अपना दुश्मन बनाया? तो मौला फरमाते हैं कि इसकी वजह ये थी कि इनके वजूद में अक्ल नहीं थी। इनके वजूद में अक्ल नहीं थी, क्योंकि अगर इनके वजूद में अक्ल होती तो ये हरगिज़ दर अहले बैत को ना छोड़ते। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसीलिए मौला फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत कुछ ऐसे लोगों को लाया जाएगा कि अल्लाह हुक्म देगा। हुक्म क्या देगा? अल्लाह कहेगा कि इन लोगों को फौरन जहन्नम के हवाले कर दो। अब ये लोग परेशान हो जाएंगे कि या अल्लाह, हम तो नमाज भी पढ़ते थे, हम तो रोज़ा भी रखते थे, हम तो हज भी करते थे, हम तो ज़कात भी देते थे। मौला फिर क्या वजह है, क्यों हमें जहन्नम में डाला जा रहा है? मौला हम वजह जानना चाहते हैं। तो अल्लाह आवाज़ देगा कि तुम लोगों ने मेरे नबी को कत्ल किया है, तुमने मेरे नबी को कत्ल किया है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा ताज्जुब करेंगे, या रसूल अल्लाह, हम तो 1990 में पैदा हुए थे, हम तो 2020 में पैदा हुए थे, हम तो 2023 में पैदा हुए थे। उस वक्त तो तेरा कोई नबी मौजूद नहीं था, उस वक्त तेरा कोई नबी यहाँ नहीं था। तो मौला, हमने किस नबी को कत्ल किया? हम जानना चाहते हैं कि हमने किस नबी को कत्ल किया। तो अल्लाह आवाज़ देगा कि ऐ लोगों, मैंने 2 नबी तुम्हें दिए थे। एक नबी एक्सटर्नल दिया था, एक नबी इंटरनल दिया था, एक नबी बैरूनी दिया था, एक नबी अंदरूनी दिया था, एक नबी बाहरी दिया था, एक नबी अंदर दिया था। पहले नबी का नाम है, एक्सटर्नल नबी का नाम है मोहम्मद, और इंटरनल नबी का नाम है अक्ल। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। कि हमने तुम्हें 2 नबी दिए, एक नबी एक्सटर्नल दिया और एक नबी इंटरनल दिया। एक्सटर्नल नबी का नाम था मोहम्मद और इंटरनल नबी का नाम है अक्ल। तो मेरे अजीजों, ये जो अक्ल है ये नबी है। मौला फरमाते हैं कि वो कातिल अक्ल है कि जिसने हक का रास्ता छोड़ा और बातिल के पीछे गया। उसने ना सिर्फ अक्ल को कत्ल किया बल्कि नबी को कत्ल किया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। वो ज़माना और था कि जब हम हदीसें पेश किया करते थे, रवायतें पेश किया करते थे और लोग मुसलमान हो जाया करते थे, लोग शिया हो जाया करते थे। मगर मेरे अजीज़ों, ये दौर बदल चुका है, ये दौर अब तब्दील हो चुका है। इस दौर में अगर किसी को अहले तशय्यो बनाना है, अगर किसी को दरे अहले बैत पर लाना है, तो उसे अक्ल के सहारे लाना पड़ेगा। तो बेहतरीन तरीका किसी को दरे अहले बैत पर लाने का अक्ल है। और बहुत ताज्जुब और अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लोग दरे अक्ल के मानने वाले हों, उन्हीं के अंदर बेअक्ली पाई जाए, उन्हीं के अंदर बदअक्ली पाया जाए। ये क्या मसला है? तो मसला मेरे मौला फरमाते हैं कि हमें अपने अकीदों की बुनियाद अक्ल बनानी चाहिए, ना कि नक्ल बनाएं। और आजकल हमने क्या कर रखा है कि हमने अपने अकीदों को नक्ल बना रखा है, नक्ल की सूरत दे रखी है, अक्ल से गाफिल हैं। अब मिसाल के तौर पर समझ लें कि कोई 2-4 साल का बच्चा यहाँ पे आए, आप साथ में अपने लेके आए और यहाँ किसी ने नारा लगा दिया, नारा हैदरी। अब जब वो बच्चा देखेगा कि ये नारा लगा रहा है तो उसके दिल में ख्याल आएगा, क्यों ना मैं भी नारा लगाऊं। अब वो कहेगा कल मुझे भी नारा मारना है। अब जो ये बच्चा नारा लगाएगा, अब जो ये बच्चा मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जो नारा लगाएगा, तो वो नारा अक्ल वाला नहीं होगा बल्कि नक्ल वाला होगा, क्योंकि इसे पता ही नहीं कि यह नारा लगा क्यों रहा है। क्योंकि अक्ल का नारा वो था कि जो मैदान उहद में नबी ने लगाया था, अक्ल का नारा वो था कि जो उहद के मैदान में रसूल खुदा ने लगाया था। क्योंकि अक्ल वही होती है, क्योंकि अक्ल का नारा वही है कि जो यकीन करके माना जाए, यकीन करके जो नारा मारा जाए, जो मदद यकीन करके मानी जाए, वही यकीन वाली मदद है, वही अक्ल वाली मदद है, वही अक्ल वाला नारा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। ये आज का ही मुसलमान है ना कि रसूल खुदा का कलमा भी पढ़ता है और बदफेली भी करता है, कि जिसने दीन को मजाक बना रखा है। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, एक्ट्रेस ऐसे हैं, एक्ट्रेसेस ऐसी हैं, मुसलमान एक्टरों की बात कर रहा हूँ। बहुत से टिकटॉकर ऐसे हैं कि जो सारा साल तो गुनाह करेंगे, मगर जहाँ रमज़ान का महीना आया
تو سر پر ٹوپی بھی ہوگی، اب سر پہ دوپٹہ بھی ہوگا، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے مگر نقل والا پڑھا ہے، عقل والا نہیں پڑھا ہے۔ اچھا یہ سب باتیں اگر چھوڑ دیں، اپنے یہاں اگر دیکھ لیا جائے تو ہر انسان یہاں فیس بک واٹس ایپ چلاتا ہے۔ ابھی محرم کا دور چل رہا ہے، آپ دیکھیں کسی کا بھی پوسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر کسی کے پوسٹ پر یا نوحہ لگا ہوگا یا مجلسی کلپ لگی ہوگی۔ اب کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا کہ ان سے بڑا مولائی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا حسینی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی محرم ختم ہو جائے، یہ 2 مہینہ اور 8 دن گزر جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی، کیونکہ اب وہی اسٹیٹس ہوگا، اسی اسٹیٹس پہ گانا بھی ہوگا اور شاعری بھی ہوگی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو ہم نے اپنے عقیدوں کی بنیاد کو نقل بنا کے رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں مگر نقل والا پڑھ رہے ہیں، عقل والا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ ہماری جو عقل ہے کبھی نہیں کہتی کہ اللہ صرف رمضان میں ہوتا ہے۔ اللہ سالوں سال موجود ہے، اللہ ہمیشہ موجود ہے۔ یہ عقل کبھی نہیں کہتی کہ حسین صرف اور صرف مجلس میں ہے۔ حسین ہر جگہ موجود ہے، حسین ہر جگہ موجود ہے، مگر ہم نے علی کو کہاں سے لیا؟ مجلس سے لیا۔ یہ جھگڑے، یہ لڑائی، یہ فساد کیوں ہوتا ہے؟ تو وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا کا مطلب مسلمان نے سمجھا نہیں۔ مسلمان نے ہر چیز کو لیا مگر نقل سے لیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھا مگر نقل سے پڑھا، عقل سے نہیں پڑھا۔ یہ جھگڑے، یہ لڑائی، یہ فساد کیوں ہوتے ہیں؟ جب مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں، جب مجتہدین اپنا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام غلط ہے نہ کرو، تو مومنین آپس میں ہی لڑ پڑتے ہیں کہ بچپن سے کر رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کام غلط ہے؟ خود تو غلط نہیں کہتے بلکہ مجتہدین کو غلط ٹھہراتے ہیں، مجتہدین کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ دین ایسا دین ہے کہ جو نقل پہ چلنے والا نہیں ہے، یہ دین عقل پہ چلتا ہے۔ کیونکہ اگر خدا نقل کی بات مانتا تو ذرا ایمان سے بتائیے کہ ان بت پرستوں کا کیا قصور ہے کہ جو صدیوں سے بت کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، جو برسوں سے بت کا سجدہ کر رہے ہیں، ان بت پرستوں کا کیا قصور ہے؟ اسی لیے روز قیامت خدا مسلمانوں سے یہ سوال کرے گا کہ بتاؤ تم نے مجھے سجدہ کیا تو کیوں کیا؟ تم نے مجھے خدا مانا تو کیوں مانا؟ اگر جواب یہ ملا کہ اے خدا، اے میرے اللہ، میں نے آپ کو اس لیے سجدہ کیا، آپ کو اس لیے مانا کیونکہ میرے ماں باپ آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ میرے آباء و اجداد آپ کو سجدہ کیا کرتے تھے، تو خدا فوراً بت پرستوں کو لائے گا، کسی بت پرست کو لے کر آئے گا اور کہے گا کہ بتا تو نے بت کو کیوں سجدہ کیا، تو نے بت کی پرستش کیوں کی؟ تو وہ بھی کہے گا پروردگار کیونکہ میرے آباء و اجداد سجدہ کیا کرتے تھے، میرا معاشرہ، میری سوسائٹی سجدہ کیا کرتی تھی، اس وجہ سے میں نے سجدہ کیا۔ اب اللہ ایک مرتبہ مسلمان سے مخاطب ہوگا اور مخاطب ہونے کے بعد کہے گا بتا میں کروں تو کیا کروں، میں کروں تو کیا کروں؟ کیونکہ دونوں کا جواب ایک ہے، دونوں نے مجھے مانا تو مگر عقل سے نہیں مانا بلکہ نقل سے مانا ہے۔ میں کروں تو کیا کروں؟ کیونکہ اگر تجھے جزا دیتا ہوں تو پھر اسے بھی جزا دینا پڑے گا، عدل کا تقاضا ہے نا کہ دونوں کے جواب ایک ہیں۔ اگر میں تجھے جزا دیتا ہوں تو پھر ایک بت پرست کو بھی جزا دینا پڑے گا، اگر میں تجھے سزا دیتا ہوں تو اسے بھی سزا دینا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہی تو معیار زندگی ہے کہ ہم نے اگر علی کو مانا تو عقل سے مانا ہے، نقل سے نہیں مانا۔ ہم نے اگر علی کو امام مانا تو عقل سے مانا ہے، ورنہ اگر نقل سے مانتے تو پھر پہلے خلیفہ کو مانتے، دوسرے خلیفہ کو مانتے، تیسرے خلیفہ کو مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قبائل کی رسم پر خلیفہ بنے تھے، مگر ہم نے علی کو امام مانا تو عقل کی بنیاد پر مانا ہے، کیونکہ ہماری عقل یہ ہرگز تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ کسی جاہل کو ایک عالم صلوات پڑھ دے محمد و آل علی کو امام مانا ہے تو نقل کی بنیاد پر نہیں مانا بلکہ عقل کی بنا پر امام مانا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، اگر کوئی آپ سے کبھی سوال کیے، کوئی سوال کرے کہ علی کو خلیفہ کیوں مانتے ہو، علی
अली को इमाम क्यों मानते हो, अली को इमामत से हटा दो, अली को इमाम ना मानो, तो आप उससे झगड़िएगा नहीं, लड़िएगा नहीं, बल्कि बिल्कुल आसानी से सिंपल लफ्जों में ये जवाब दीजिएगा कि ठीक है, मैं अली को इमाम नहीं मानूंगा, मैं अली को रहबर नहीं मानूंगा, मैं अली को खलीफा नहीं मानूंगा। मगर जो ये पूछ रहा है उससे सवाल करिएगा कि ठीक है, हम अली को इमामत से हटा देने को तैयार हैं, अली को इमाम मानने से हम इनकार कर रहे हैं, मगर तू जवाब ये दे कि इसके मुकाबिल में किसी ऐसे को लेकर आ कि जो कम से कम अली से बेहतर हो, कि जो कम से कम फजाइल में अली से बेहतर हो। वल्लाह मैं कसम खा कर कहता हूँ, इस मिंबर की कसम खा कर कहता हूँ कि ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे मगर कायनात में अली के जैसा इमाम ना ला सकेंगे। बेशक बेशक इस कायनात में अली के जैसा इमाम नहीं मिल सकेगा, क्योंकि अली वो इमाम है कि जिसके बारे में हर मुसलमान जानता है, हर मुसलमान जानता है कि ये अली वो अली है कि जो कभी जंग से भागा नहीं। ऐसे शुजा, ऐसे बहादुर अली हैं कि जो कभी जंग से भागे नहीं। तो जो ये सवाल कर रहा है उससे आप खुद सवाल करिए कि ये बताओ कि ठीक है, हम अली को खिलाफत से तो हटा रहे हैं, मगर बदले में कोई ऐसे इमाम को लाओ कि जो जंग से भागता नजर ना आए, कि जो बिस्तरे मौत पर सोता नजर आए। हम ऐसे को किस तरह इमाम मान लें, ऐसे को किस तरह इमाम मान लें कि जो गार में रोता हुआ नजर आए। ऐसा इमाम लेकर आओ कि जो सलूनी का दावा करता नजर आए। हम ऐसे को किस तरह इमाम मान लें कि जो अपनी बेटी से मसला पूछता नजर आए, कि जो बेटी से मसला पूछता नजर आए। यानी इमाम ऐसा हो कि जो बेमिसाल हो, कि जिसकी कायनात में कोई मिसाल ना हो। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मौलाना ये बताइए कि क्या इमाम अली ने इन तीनों खलीफाओं के पीछे नमाज पढ़ी थी? क्योंकि अगर नमाज पढ़ी थी तो नमाज के लिए शर्त ये है कि उनका आदिल होना जरूरी है। यानी जिसके पीछे नमाज पढ़ी जा रही है उसका आदिल होना जरूरी है, और अगर पढ़ी थी तो फिर वो आदिल थे, फिर उन्हें बुरा कहना गलत है कि नहीं है? अगर पीछे नमाज पढ़ी थी तो वो आदिल है। तो मैंने कहा कि अदल तो शर्त है नमाज के लिए, आदिल होना शर्त है, मगर अदल के पहले भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि पेश इमाम का मर्द होना जरूरी है, पेश इमाम मर्द होना चाहिए। यानी कि नमाज किसी ऐसे के पीछे हो सकती है कि जो मर्द हो। आप 40 दिन की जंगें उठाकर देख लें, पता चल जाएगा कि कौन मर्द था कौन औरत था। जंगे उठाकर देख लीजिए, आपका खुद पता चल जाएगा कि कौन मर्द है। और अगर मर्द थे तो फिर नमाज पढ़ी होगी, मान लीजिए, और अगर ना थे तो नमाज नहीं पढ़ी होगी। कुरान को उठाकर देखिए कि अल्लाह ने किस किस को रजुल कहा है, क्योंकि मेडिकली मर्द होना और है और नबी की निगाहों में मर्द होना और है। मेडिकल की निगाहों में मर्द होना और है और नबी की निगाहों में मर्द होना और है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सही मुस्लिम में लिखा है कि कर्रारन गैर फरारन, ये मर्द की सिफात बताए जा रहे हैं कि मर्द में क्या सिफात होती हैं। मर्द वो होता है कि जो कर्रार होता है, जो गैर फरार होता है, जो बढ़ बढ़कर हमला करता है और मैदान जंग से फरार इख्तियार नहीं करता। यानी पता ये चलता है कि सारे मैदान में मर्द फकत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नमाज मर्दों के पीछे होती है, मर्द औरत सिफतों के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। मेरे अजीजों, इसकी दलील ये है कि जब 39 दिन की जंग खत्म हो गई और 40वें दिन मौलाए कायनात आए और जंग को फतह किया, जंग के फतह करने के बाद रसूल खुदा ने जब हिस्से तकसीम किए, जब माल गनीमत तकसीम किया तो सबको एक एक हिस्सा दिया और अली को 2 हिस्से दिए। मगर जो
जो लड़ाकू 39 दिन से जंग में मौजूद थे, जो मैदान जंग में मौजूद थे, उन्होंने एतराज नहीं किया कि ये एक दिन आया और 2 हिस्सा लेके चला गया। हम 39 दिन से यहाँ जंग लड़ रहे हैं, हमें सिर्फ एक हिस्सा दिया गया। तो उनकी खामोशी ये बता रही है कि मर्द के 2 हिस्से होते हैं, औरत का एक हिस्सा होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मर्द के 2 हिस्से होते हैं, औरत का एक हिस्सा होता है। बहुत देर से अक्ल पर गुफ्तगू चल रही कि अक्ल है क्या। मेरे अजीजों, हमारे यहाँ माशरा ऐसा बन गया है, माहौल ऐसा बन गया है कि हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तेजी को, तर्रारी को अक्ल का माने दिया जाता है। जो बहुत ज्यादा तेज होता है, तर्रार होता है, कहा जाता है कि सबसे बड़ा आकिल यही है, सबसे बड़ा अक्लमंद यही है। और हमारे यहाँ सीधों को बेवकूफ समझा जाता है, सीधों को बेवकूफ समझा जाता है। जबकि मौला फरमाते हैं कि जो सीधा होता है वही सबसे बड़ा अक्लमंद होता है, क्योंकि उसने दुनिया के बदले आखिरत कमा ली है, दुनिया के बदले आखिरत हासिल कर ली है। उससे ये अक्लमंद उससे बेहतर है कि जो तेजी से, तर्रारी से, बहुत ज्यादा तेजी और तर्रारी से, धोखाधड़ी से जो दुनिया कमा रहा है, उससे बेहतर वो है कि जो आखिरत कमा रहा है। मेरे मौला इसी तरह मेरे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मर्तबा एक शख्स मौलाए कायनात की खिदमत में आता है और फरमाता है कि या अली, मुआविया तो बड़ा होशियार है, बहुत अक्लमंद है। मौला अली ने फरमाया, अच्छा तुमने किस तरह से अंदाजा लगाया? फरमाया कि मौला वो हर रोज आपके खिलाफ एक नया मंसूबा लेकर आता है, हर रोज आपके खिलाफ एक नई प्लानिंग लेकर आता है। तो मौला ने कहा कि तिलका हीलतुन, वो अक्ल नहीं है, वो मक्र फरेब है, अय्यारी है, मक्कारी है। तो फिर फौरन सवाल किया गया कि मौला अक्ल है क्या, मौला अक्ल है क्या चीज? तो मौला ने जवाब दिया, अल अक्ल मा उबदा बिहिर रहमान, अक्ल वो है कि जो इंसान को रहमान की इबादत की सुभान अल्लाह। जो चीज इंसान को, जो अक्ल इंसान को रहमान की इबादत से दूर कर दे, खुदा से, रसूल खुदा से, इमाम खुदा से दूर कर दे, वो मक्र फरेब है, अय्यारी है, मक्कारी है, अक्ल नहीं है। अक्ल वो है कि जो इंसान को रहमान की इबादत की तरफ ले जाती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी बहुत ज्यादा तेजी और तर्रारी का नाम अक्ल नहीं है। अक्ल वही है कि जो इंसान को जन्नत के रास्ते पर ले जाए। अपने नफ्सों को कभी भी, मौला फरमाते हैं कि अपने नफ्सों की कीमत जन्नत से कम पर ना लगाओ, क्योंकि तुम्हारी ये जो रूह है इसकी कीमत सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं है। तो इंसान जब मैदान अक्ल में दाखिल हो जाता है तो अक्ल का तकाजा ये है, अक्ल ये कहती है कि मकतूल को मकतूल कहो, कातिल को कातिल कहो, हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, सच्चों को सच्चा कहो, झूठों को झूठा कहो, अच्छों को अच्छा कहो और बुरों को बुरा कहो। अक्ल का ये तकाजा है। तो मेरे अजीजों, अक्ल ऐसी चीज है कि जो इंसान को इंसान बना देती है, और यही अक्ल का मुजाहिरा हमें मैदान करबला में भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर 2 तरह की अक्लें मौजूद थी। एक अक्ल वो अक्ल थी कि जब जनाब अब्बास नहर फुरात पे जाते हैं और पानी को अपने चुल्लू में लेते हैं, तो पानी को पिया नहीं बल्कि दरिया के मुंह पर मार दिया। और अक्ल ये कह रही थी कि मेरा इमाम, मेरा आका, मेरा सैयद और सरदार प्यासा है। किस तरह से हो सकता है कि मैं पानी पी लूं और मेरा आका प्यासा रह जाए? अल्लाहु अकबर। और एक अक्ल वो थी कि जिस तरफ लोगों के राहवार भी पानी पी रहे थे, लोगों की घोड़े भी पानी पी रहे थे, मगर इधर आले मोहम्मद प्यास से तड़प रहे थे। प्यास की शिद्दत से अल अतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। मेरे अजीजों, आइए मिलजुल कर सलाम करते हैं उस इमाम को कि जो मैदान करबला में 3 दिन तक भूखा और प्यासा रहा। या सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला
उस दर्द भरे मंजर पर कि जब इमाम हुसैन घोड़े से उतर कर दो कटे हुए बाजू उठाते हैं, बाजुओं को चूमते हैं और रोते हुए कहते हैं भैया अब्बास, मेरे भाई अब्बास, तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई, अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। अदादार आज खुदा को उन दो कटे हुए हाथों का वास्ता दे, खुदा उन कटे हाथों के सदके में आपके हाथ खाली नहीं लौटाएगा, आपकी दुआएं जरूर मुस्तजाब होंगी। अजीजों, एक मर्तबा मौला अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं। आने के बाद फरमाते हैं मौला हुसैन, मुझे जंग की इजाजत दे दे, मुझे बीबी सकीना का तड़पना नहीं देखा जाता, मुझे बच्चों की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मौला हुसैन फरमाते हैं कि ऐ भाई अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के सिपह सालार हो, ऐ अब्बास तुम मेरे लश्कर के सिपह सालार हो। मौला अब्बास कभी दाहिने देखते हैं और कभी बाएं देखते हैं, देखने के बाद सर को झुकाते हैं और फरमाते हैं मौला अब वो लश्कर कि जिसका मैं सिपह सालार था। अजर अल्लाह खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अजीजों, एक मर्तबा मौला अब्बास किसी ज़ाकिर के ख्वाब में आते हैं। आज मौला अब्बास की मसाइब खुद मौला अब्बास की ज़बानी सुने कि मौला अब्बास किसी ज़ाकिर के ख्वाब में आते हैं। आने के बाद कहते हैं ऐ ज़ाकिर, तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं बताता, मेरी असली मुसीबत क्यों बयान नहीं करता। वो ज़ाकिर रोने लगता है और कहता है कि या गाज़ी अब्बास, मैंने पढ़ा कि आपके बाजू कलम हुए थे, मैंने पढ़ा कि आपके आंखों में तीर लगा था, मैंने पढ़ा कि आपके सर पे गुज लगा था। फरमाते हैं कि ऐ ज़ाकिर, ये मेरी मुसीबत तो जरूर है, मगर मेरा सबसे बड़ा मसाइब ये नहीं है। वो ज़ाकिर कहता है कि या गाज़ी अब्बास, आपकी असल मुसीबत क्या है। मौला गाज़ी अब्बास फरमाते हैं कि ऐ ज़ाकिर, मेरे शियों से बताना, मेरे अज़ादारों से बताना कि करबला में जब भी कोई शहीद ज़मीन पे आता था तो अपने हाथों पर लेता था, मगर मैं वो वाली शहीद हूँ जो दीन से ज़मीन पर आया, मेरे दोनों बाजू जुदा हो चुके थे। ऐ ज़ाकिर, मैं घोड़े पर था, मेरे दोनों बाजू जुदा हो चुके थे, एक मलऊन ने मेरी आंखों में तीर मारा। अजीजों, जरा ईमान से बताइएगा कि अगर आपकी आंखों में कभी एक तिनका भी चला जाता है तो सारी सारी रात नींद नहीं आती, सारी सारी रात इंसान तड़पता रहता है और सोचता है किसी भी तरह ये तिनका निकल जाए, किसी भी तरह ये जर्रा निकल जाए ताकि आंखों की तकलीफ दूर हो जाए। तो मेरे अजीजों, मौला अब्बास फरमाते हैं, आका अब्बास फरमाते हैं कि ऐ ज़ाकिर, मेरे शियों से कहना, मेरे शियों से कहना कि मेरे आंखों में तीर लगी थी, मेरे आंखों में तीर लगी थी, मेरे दोनों बाजू कलम हो चुके थे, मुझे बहुत तकलीफ थी, मैं चाहता था कि ये तीर किसी
किसी तरह मेरी आंखों से निकल जाए। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने कभी सर को हिलाया, मैंने सर को बहुत हिलाया, ये तीर मेरी आंखों से बाहर आ जाए, मगर तीर आंखों से बाहर नहीं आए। अब मैंने एक मरतबा घुटनों को ऊपर किया और तीर को घुटनों में दिया और चाहा कि तीर को घुटनों के सहारे निकाल दे। जैसे कि मैंने सर को झुकाया, किसी जालिम ने ऐसा कि मैं मुंह के बल पे तशरीफ ले आया, मैं मुंह के बल ज़मीन करबला पे गिर गया, मैं मुंह के बल जमीन पे गिर गया। ऐ ज़ाकिर, मैं उस तरह से जमीन पे आया कि जिस तरह से करबला का कोई भी शहीद जमीन पर नहीं आया था। बस एक जुमला और आपकी ज़हमत है तमाम। मेरे अज़ीज़ मौला अब्बास फरमाते हैं कि मैं उस तरह से जमीन पे आया था कि जैसे करबला का कोई शहीद जमीन पे नहीं आया था। मैं हाथ जोड़कर कहूँगा, ऐ मेरे मौला अब्बास, आप ये सच कहते हैं कि करबला का कोई भी शहीद आपकी तरह जमीन पर नहीं आया था, मगर 11 नवंबर जनाबे ज़ैनब उस तरह से जमीन पे गिरी कि जिस तरह आप जमीन पर गिरे थे। हो सकता है कि आप सवाल करें, हो सकता है किसी के मन में ये सवाल हो कि जनाब ज़ैनब के बाजू तो सलामत थे, जनाब ज़ैनब के बाजू सलामत थे, तो किस तरह से हो सकता है कि मौला अब्बास की तरह तशरीफ लाई हूँ। तो अजीजों, मैं जवाब नहीं देता, बल्कि हमारा वक्त का इमाम खुद जवाब देता है। इमाम ज़ारत नाहिया में फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरी फुफियों पर कि जिनके हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे, कि जिनके सर नंगे थे, जो जब ऊँट से जमीन पर आई तो इस तरह से आई कि जैसे चचा अब्बास आए थे।